दोहरा गए पहाड़ी चूरते, चलियो नहीं बस कोई। सुपट मराए सैकरे, जग में अपजस होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, तंता दे पात्र हो। नौवें पातशाह वैराग त्याग ते अनुराग दी मूर्त सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के अपने जीवन दीयां घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफला कर रहे। अज दिन ते दुनिया दे मालक बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गरीब नवाज पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस दिहाड़ा आप जी बड़ी शरधा नाल मना रहे। खालसे पंथ दे महान तखत तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब अबचल नगर नांदेड़ साहिब, इत्थे कलगीधर पातशाह जी ने अज दे दिन 5 पैसे नारियल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख रख के 3 परिक्रमा करदियां समूह संगत नूं हुक्म कीता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। कि अज तो बाद तुहाडे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने असीं अपनी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच विद्यमान कर दित्ती, विराजमान कर दित्ती। गुरे अपन पो खालसा सौंपा, दुती रूप सतगुर श्री ग्रंथा। असीं अपने शरीर का बाहरी स्वरूप अपने खालसे नूं बख्श दिता है, और जो अपनी अंतरीवी जोत सी उस श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच विराजमान कर दिती। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ विच हुण असीं अज तो बाद वरतांगे। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी जी ने इहदे संबंध च लिखिया कि जिस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता दे के कलगीधर स्वामी जी वापस आ रहे सन थले तख्त साहब तो, प्यारे भाई दया सिंह जी, धर्म सिंह जी, होर सिंह महाराज जी दे चरनां नूं स्पर्श करन लगे। चरण दिस रहे ने पर वो जदों हत्थां नाल पकड़ना चाहुंदे आ, स्पर्श करना चाहुंदे, वो हत्थां विच नहीं आउंदे। बड़े अचरज अचंभे च होए भी अगे तो सतगुरां दे चरण असीं हत्थां नाल स्पर्श करदे हां, पर अज दिस तां रहे ने चरण पर हत्थां विच नहीं आ रहे। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ क्योंकि अज तो बाद गुरु कलगीधर जी शब्द रूप हो गए ने, ते शब्द हत्थां नाल नहीं पकड़िया जांदा। शब्द केवल सुरती करके ग्रहण किया जा सकता है। इको एक ऐसे महान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिहदे बारे भाई साहब जी ने बड़े सुंदर व्याख्यान किए ने। गुनी पानी बानी ताकि गुरु गुरबानी। वड्डे वड्डे गुणी पुरुषों वालों, विद्वान पुरुषों वालों जो जो कहा गया, उन्होंने वालों जिहड़ियां बाणियां कहीआं गईयां ने,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਵਾਂਗੂ ਕੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਾਂ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਕੋੜੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਵੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਨ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਕੇ ਕਹੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਪੰਚਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। वेदांत ते सांख दे 6 शास्त्रां दे अध्ययन करता सन। वेदांत दे उस सिरमौर ग्रंथ जिस नूं खंडन खंड अखाद्या कहंदे ने, अद्वैत सिद्धि कहंदे ने, चित सुखी कहंदे ने, वो ग्रंथ अज भी बनारस विच गिणे चुने लोग ने जिन्हां ने पढ़े होण। ऐसे ग्रंथां नूं उन्हां ने जुबानी चेते कीता होया सी। इतना कुछ पढ़न तो बाद हुण गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ रहे सन। जदों शरीर छड्डिया पहला भी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते सन। कहंदे इतना कुछ पढ़न तो बाद हुण श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की थोड़ी थोड़ी समझ आउण लगी। इहो जे महान सतगुरु
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੂਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜੈਸੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਕਠਿਨ ਭਾਵ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਤਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈਏ। ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਰੋਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਵੈਰਾਗਰੋ, ਮੈਂ ਜਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ, ਹਉ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਸਾਗਰ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੰਕੀਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਾਕ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਫੌਜ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤਾਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇ ਤਿਵੇਂ ਲੜਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ। ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੂੰਹ ਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੀਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਣ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਲਕੀਰ ਟੱਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਡੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਓਏ ਟੁਰ। ਪਰ ਨੀਲਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਣ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸੰਦ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਾੜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੱਠ ਪਏ, ਦੌੜ ਗਏ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।
ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸੇ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਗਏ ਪਹਾੜੀ ਚੂਰ ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਏ। ਪਹਾੜੀਏ ਝੂਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨ 'ਚ ਝੋਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਸੁਪਟ ਮਰਾਏ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਅਪਜਸ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਪਜਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਪਜਸ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਜਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਜਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀਵਣਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਪਜਸ ਹੋਵੇ, ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਪਜਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਪਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਪੁਨ ਇਕ ਤਲ ਹੋਏ ਮਸਲਤ ਕੀਨੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਭਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਧਰ ਪਹਾੜੀਏ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਭ ਵਿਖੇ ਉਚਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਬਈ ਗਿਣਤੀ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਜੰਗ ਨੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਨਾ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਚੱਲ ਗਏ ਭਾਗ ਕਿਛ ਪਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਠਹਿਰੇ ਬੌਰ ਬਹਾਨੀ ਮੁਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪਈਆਂ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰੀ ਮਾਰ ਐਸੀ ਕਿਛ ਆਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਈ ਕਿਸ ਥਾਏ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। 10,000 ਸੰਗ ਹੁਤੀ ਸਿਪਾਹੀ। 10,000 ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ 94 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਹੇ ਹਟਾਏ ਹਟੀ ਕੇ ਮਨਾਏ। ਉਹ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਉਹ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਬ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਸੈਨ ਚੜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਕਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਦਿਓ ਦਰਬ ਤੂਰਨ ਅਨਵਾਵੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਸਭ ਗਿਰਪਤ ਕੇ ਸਚਿਵ ਸਿਧਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਗੈਲ ਆਪਨੇ ਲੈ ਕਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮਾਨੀ ਭੂਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੂਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਭਨੀ ਕਮੰਡ ਚੰਦ ਪੀਰੂਰੀ। ਲਾਗੇ ਕਮੰਡ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਚੜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਤ ਚਿੰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਚਿਵ ਪਠਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਿਲੇ ਸੋ ਅਵਰੰਗ ਕੇ ਉਮਰਾਏ। ਅੱਗੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਮਰਾਵ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਵ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਸਕਲ ਜ਼ਿਕਰ ਤਿਨ ਖੋਲ ਸੁਨਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਦਰਬ ਇਤਕ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਠਾਇਓ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਮਰਾਵ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਪੁੰਨ ਕਦੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀਮੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀਮੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ। ਬਨੋ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਰਖਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਤੇ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਬਚਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ? ਵੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਪੁੰਨ ਧਨ ਪਠੇ ਅਧਿਕ ਤੇ ਆਵੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਹਿਮ ਗਿਰਪਤ ਬੋ ਸਚਿਵ ਪਠਾਏ। ਏਦਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ। ਇਧਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਕਰਾਹ ਬੋ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਆਏ ਜੀਤ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮੁਦਾਈ। ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਾਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰੰਕਨ ਕੋ ਦੀਨੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਕ ਭਿਖਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਦਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਸ ਪਸਾਰਨ ਜੈ ਕੈ ਕੀਨੋ। ਭੱਟ ਕਲਾਵਤ ਢਾਡੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹਨ।
ਮੰਗਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਨ। ਬਜੈ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬ ਕਨੇਰੇ, ਰਬਾਬਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਤ ਗੁਰ ਕੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਰਬਾਬਾਂ ਛੇੜ ਕੇ, ਮਰਦੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੰ ਕਿਲ ਵਿਕ ਹਰਣੰ ਅਸਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਰਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਹਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਬਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਂ ਮਿਲੰਦਿਆਂ ਭੇੜ ਪਿਆ ਨਿਹੰਗਾ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਇਲ ਸਾਲ ਪਤਰ ਕੋ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਾਇਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਘਾਓ ਉੱਠ ਤੁਰਤ ਨਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਇਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਘਾਵ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦਰਦ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ। ਕੀਤਕ ਦਿਨ ਇਸ ਰੀਤ ਬਤੀਤੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਕਾਇਲ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ। ਆਏ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੀਤੇ, ਬੇਅੰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਆਨ ਸਮੁਦਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲੀ ਆਇਓ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਆ ਕੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਰਸ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਸਭਾ ਮੈਂ ਹੋਏ ਥਿਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਨ ਤੇ ਆਦਿਕ ਆਪਨ ਬੇਰਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਸਕਲ ਸੁਨੇ ਬਚਕਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਟਿਗ ਬੈਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੂਝਤ ਪਾ ਐਸਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਮੈਂ ਸੰਸੇ ਬਹੁ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾ ਆਵੇ ਉਹ ਸੰਸਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸੰਸੇ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚਿਤਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸੇ ਨਿਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਦੇਹ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹ ਸੰਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਪੁੱਠੀ ਵਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਮਨਾ ਪੁੱਠੀ ਵਹਿ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਸਾਡੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਦੇਹ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਹਿਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਦੇਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਤਰ ਕਹੋ ਆਪ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ,
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। जै के जग में दुष्ट सो बने। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਲੇਛ ਹੈ ਔਰੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਹੈ। पंथ खालसा होयस थोरा। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। पैयत कहूँ कहूँ को टोरा। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਨ। सकल शत्रु को हत कर कैसे। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਰਵਾਣੇ ਇੰਨੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ राज पाए किम कहिए तैसे। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਅੰਨੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਸੰਦੇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਟੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਲੂਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੂਣ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਲੂਣ ਵੀ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੜ ਕੇ, ਜੇ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਏਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਸੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀਰਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ। ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਭੇਖੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਭੇਖੀ ਹੋਣੇ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੰਨ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਨ ਲਾਂਘਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੇਨ ਲਾਂਘਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਾ ਤੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਧਣਾ ਨਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਨਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ,
ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਝਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਝਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਹੋਣੇ, ਫਿਰ 50-60 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਵਾਂਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਲੇਸ਼ ਬੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਹੈ। ਵਦੇ ਤੇਜ ਕਿਮ ਲੈ ਹੈ ਧਰਨੀ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਠਹਿਰੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਠਹਿਰ ਜਾਏ। ਬਹੁਤਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਅਲਪ ਕਰੇ ਕਿਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਨੇ ਅਲਪ ਕੀ ਬਹੁਤਨ ਤੇ ਤਿਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਬੜੋ ਸਮਾਜੂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਸਭ ਰਿਪ ਪਰ ਕਿਮ ਠਹਿਰੇ ਰਾਜੂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਧਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਝੂਲਣਗੇ। ਕਈਏ ਪੰਥ ਸੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਨ ਲਾਭ ਜਾਣੇ ਇਸ ਬੇਰਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ। ਵਰਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਜਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿ ਤਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹੋ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, 10,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਵਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੈ ਜਗਤ, ਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੁਰ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੈਸੀ ਪਾਵਸੀ ਤੈਸੀ ਚਲਸੀ ਵਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਹਵਾ ਉਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਆਹ ਬਚਨ ਸਮਝ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਵਾ ਉਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪੈ ਬਹਿਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਖਤ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਲਾ ਤੇ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਲਾ ਹੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਬੂੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਲ ਪਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਲੱਖ ਚਾਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਪਰ ਹਵਾ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ ਲਏ ਗੋ ਲਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਖੱਖਾ। ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ, ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ, ਖੱਖਾ ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ ਲੈ ਗੋ ਲਾਲ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਲਾਲ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਲੈ ਲਏਗਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਏ ਨੂਰ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਰ ਕੈ ਗੋ ਜੁਦ ਮਾਏ ਕਰੇ ਗੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸੱਸਾ। ਸਰ ਕੈ ਗੋ ਜੁਦ ਮੈਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕੇਗਾ। ਸਰਕੇਗਾ ਮਤਲਬ ਵਧੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ। ਸਰਕੈ ਗੋ ਜੁੱਧ ਮੈਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ ਲੈ ਗੋ ਲਾਲ। ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ ਦਾ ਖੱਖੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਗੋ ਲਾਲ ਦਾ ਲੱਲੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਸਾ ਸਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕੈ ਗੋ ਜੁੱਧ ਮਾਹੇ ਕਰੈ ਗੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਰੀ ਲਗ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਟੀ ਸਗਰੀ ਆਨੇ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ, ਖਾਰੀ ਦਾ ਖੱਖਾ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਯੰਤ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਰੀ ਦਾ ਖੱਖਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਲੱਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਲ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਯੰਤ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਖਾਰੀ ਲਗ ਲక్ష్ਮੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਯੰਤ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ। ਸਿਮਟੀ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਸੱਸਾ, ਸਿਮਟੀ ਦਾ ਸੱਸਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਿਮਟੀ ਸਗਰੀ ਆਨੇ ਸਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਬਿਆਂ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਯੰਤ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਵੇ? ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਤੁਮਰੇ ਦਰਬਾਰਾ, ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਕਰੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੀ ਦਰਬਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਤੁਮਰੇ ਦਰਬਾਰਾ, ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਕਰੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। तो खारी लग लक्ष्मी जितनी है, समुद्र पर्यंत तक जितनी लक्ष्मी है, सिमटी सगरी आने सार। सारी सार दा मतलब लोहा वजा के, लोहे दे तेग दे जोर नाल वो सारी जिन्नी लक्ष्मियां नू समेट के खालसा अपने अधीन कर लवेगा, ले आवेगा। खड़े लड़े संग्राम में
खलक करे गो पार। खड़े लड़े संग्राम, 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, खड़े ਦਾ खखा, लड़े ਦਾ ਲੱਲਾ, संग्राम ਦਾ ਸੱਸਾ, ਤੇ 3 ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਖਾਲਸਾ। खड़े खड़ के जंग दे मैदान, लड़े लड़दा है किथे? संग्राम। खालसे का तीसरा अर्थ सुनो, आपां कहने असीं खालसा हाँ, पता ते लगे खालसा की हुंदा। खालसा कौन है? जिहड़ा खलो के, खड़, खड़े का मतलब खलो के जंग दे मैदान, लड़े, लल्ला अखर लड़े, ते तीसरा सस्से का मतलब संग्राम, संग्राम विच, जंग दे मैदान विच खलो के जिहड़ा लड़े, यानी कि पैर अड़ा के। दुश्मन भी कहता सी भी इन्हां ने अगे तख्ता ला दिता, बज्र कपाट ला दिता, पिछे हटदे ही नहीं, गिणती भी थोड़ी है इन्हां दी, पैरी दल नूं नेड़े नहीं लगन दिंदे। खलो के लड़ना यानी कि पैरां दे उत्ते, खलो के दा मतलब हुंदा भी पैरां दे उत्ते अपने बल दे नाल लड़न वाला, उहनूं कहंदे ने खालसा। हाँ जी, खड़े लड़े संग्राम में खलक करे गो पार। जेड़ी खलकत खालसे दी शरण आवेगी, वो खलकत नूं खालसा पार उतार देवेगा। जेड़ी खलकत खालसे दी शरण आएगी, ओनू खालसा, जेड़ी खलकत आई जिन्हां आके ब्राह्मणां ने पुकार कीती, वो कसूर तो आया, ब्राह्मण राज किसे नहीं सुनी। अकाल तख्त साहब खालसे दी शरण आया, आख्या खालसा जी मेरी पंडताणी नूं कसूर दे नवाब ने जबरी अपने घर पा लिया। दिन दे चानणे विच खालसे ने जाके कसूर ते फतेह प्राप्त कीती। यानी कि जेड़ी खलकत शरण आएगी खालसे दे, खालसा नूं पार उतारेगा। महाराज जी कहंदे उतारन दी समर्था खालसे विच रख दित्ती है, क्योंकि खालसे च मैं वरतदा, ते जे गुरु तार सकदा ते फिर खालसा भी तार सकदा। खालसे की दया दृष्टि विच बड़ी कला है। खालसे की नज़र ही जदों किसी जीव ते पै जाती है ना, वो जीव तर जाता जदों खालसे की दृष्टि पै जाए। खालसा आप सबू खालसा पंथ, जितनी फौज है महाराज जी की, जितने सिंह ने गुरु साहब जी दे, जितनियां गुरु नानक साहब जी दियां संगतां ने, सब खालसा है। ते इस खालसे की दृष्टि जदों पै जाए किसी जीव ते, उहदे सारे पाप दगद हो जाते हैं। खालसे की दृष्टि च कलगीधर की दृष्टि वरतती है। तो महाराज जी कहंदे जेड़ा खालसे की शरण आवेगी खलकत, ओनू खालसा पार उतार देगा। खालसे पद के होर अर्थ भी अगे चल रहे ने, वो आपां अगलियां प्रकरणां च विचारांगे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे गुरता गद्दी दिवस दियां समूह गुरु कीਆਂ संगतां नूं लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, 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 विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मन, गुरबाणी कह सेवक जन मन, गुरबाणी कह सेवक जन मन, गुरबाणी कह सेवक जन मन। परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ पूरन हे सर्व मैं ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ हे संगी हे निरंकार ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे गोविंद हे गुण निधान ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ हे अपरंपर हर हरे ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ संतह कै सदा संग ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ठाकुर हों दासरो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ नानक दीजै नाम दान ਨਾ ਕੋਈ ਐ ਪਰੋ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ एक अखर हर मन बस्त ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर से बंदे ਤੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर से बंदे ਤੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।